కేబీఆర్ న్యూస్ కి స్వాగతం. తెలంగాణ అభివృద్ధికి నేను తెచ్చిన ఐటీ విప్లవమే కారణం. మీరు ఆట మొదలు పెట్టారు, మేము ముగిస్తాం. బుచ్చయ్య చౌదరి సంచలన వ్యాఖ్యలు. ఎంతమంది పిల్లలు ఉంటే అంతమందికి తల్లికి వందనం ఇస్తానన్నావు కదా, ఇప్పుడు ఎక్కడ తల్లికి వందనం? పొలిటికల్ అడ్వైజరీ కమిటీ సభ్యులతో మాజీ ముఖ్యమంత్రి జగన్ సమావేశం. Reasons are very clear. Singapore is enjoying high reputation and credibility and integrity, and also, as a matter of fact, yours is a small country of 6 million population. India, as on today, 143, that means 1,430 million population. In population wise, there is no comparison. And also sometimes vision. Lee Kuan Yew was a trade union leader. After he became Prime Minister, his party adopted competitive economy. After independence, our leaders adopted mixed economy, socialistic pattern economy. If we should have followed competitive economy in 1947, by this time, you should have imagined where India should be. Ultimately, in 1991, after 13 years, China implemented economic reforms, we started economic reforms. Today, I can say very proudly, India is having so many advantages. I came to Singapore this time to straighten the record also. Recently, we had even government of Singapore, they had some unpleasant things. For all these things, it is my duty to come here to straighten the record with government of Singapore. I am very happy. Today I met minister. Even I used to quote always. I try to collect some information sometimes. People are saying Singapore integrity is very high, there is no corruption. I challenge my people also. I want to test it. Even taxi driver you offer tip, they won't take in Singapore. That is the integrity of Singapore nation. I really appreciate. That is where I am admiring this country. Small island. If you say today, any best practices are all coming from Singapore. Even not now, 1995, when I became first time Chief Minister, at that time, I promoted technology in a big way, IT. Even Singapore used to promote technology. And then with Singapore in high-tech city, some developments we have done. And also I requested at the time to build one city in Singapore, in Hyderabad, near Uppal. Government of Singapore has built, their companies has built Singapore township itself. That is the credibility. Again, when 2014 elections, bifurcation has happened in Andhra Pradesh. I was the long tenure Chief Minister at that time, 9 years Chief Minister, combined state. That is the record. 10 years opposition leader. State was bifurcated. Then we didn't have any
capital. I promised to the people I am going to build city just like Singapore. That is my commitment. I will build it. That is what I promised. After election, I came straight away to Singapore. I requested the then government, even present government Singapore. Immediately, they promised me tenders, all these things, procedure will take place. We will do the work with free of cost. That is our commitment because of friendship. That is what they promised. Within 4 months or 5 months, they delivered. This is where always I believe once they had relations, that relations they will maintain for future also. Today, I am seeing so many old friends. You are all aware, the same hotel, we had so many times meetings, and also I came so many times and I request for investment. Today I am requesting all of you. We are in an inspiring time. India is moving very fast. Even Andhra Pradesh is positioned to take off. Even you name anything where His Excellency High Commissioner mentioned just now, Singapore and India had some MOU. You wanted to make that MOU, that understanding, a fruitful, come to Andhra Pradesh. Not only I am promising will do, earlier I used to do, always I used to promote ease of doing business. 14, 19 out of 5 years, 1 year second place in India for ease of doing business. Continuously 4 years, we got number 1 for doing ease of doing business. Now we changed our gear also, changed situation. We are talking about speed of doing business. Once you sign, you count 0 date, 0 hour from that time onwards. It is our responsibility to get all the clearances without any problems. We will implement project. That is our commitment. That is how we are going to do it. Just now, our chairman, CA Andhra Pradesh chapter, he mentioned very clearly, Murali Krishna, we are having CA and Government of Andhra Pradesh partnership summit in October 14th and 15th. November 14th and 15th. I am requesting all of you, total Singapore delegation, I am requesting to come. By that time, I will place all my strengths wherever possibility of MOUs, everything. Then by that time you have to come to Visakhapatnam for executing the projects. Friends, if you see now, I want to place our strengths. Andhra Pradesh is a very strategic location. That is where we are saying Sunrise Andhra Pradesh. If you see the location on east coast, very central located. And also area-wise, 1,60,298 square kilometers. India's 8th largest state. 53 million population. And also GSDP as on today, 180 billion US dollars, 5% of India's GSDP share.
current economic వీడెవడండి చెప్పడానికి? కాన్స్టిట్యూషన్ రైట్ అది. బయటకు స్వేచ్ఛగా మాట్లాడే రైట్ కానీ మాట్లాడే హక్కు కానీ ఇచ్చారు. ఇవాళ వైఎస్ఆర్ పార్టీ బయటకు వచ్చి గల్లంతులు వేస్తూ ఉన్నారు. వాళ్ళు చేసేది ఏంటి? కుట్రలు, కులాల పేరుతో మతాల పేరుతో రెచ్చగొట్టడం కోసం జగన్మోహన్ రెడ్డి కపట నాటకం ఆడుతున్నాడు. సోషల్ మీడియాని దుర్వినియోగం చేస్తూ ఉన్నాడు. పచ్చి బూతులు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. రోజా లాంటి వాళ్ళు, పేర్ని నాని లాంటి ఏం మాట్లాడుతున్నారు? వీళ్ళకి పేర్ని నాని అంటే బియ్యం కేసులో ఉన్నారు. గోడౌన్లన్నీ దోచుకుపోయారు వీళ్ళు. వాళ్ళ గురించి మాట్లాడకూడదు, చర్యలు తీసుకోకూడదు. మద్యం స్కామ్లో 1000 కోట్లు దోచుకుంటే జైలుకి పంపించకూడదు. ఏ తప్పు లేని, అసలు కేసే లేని కేసులో 54 రోజుల పాటు జైల్లో పెట్టారు చంద్రబాబు గారిని. మ్యానిపులేట్ చేశారు. మ్యానిపులేట్ చేసి 54 రోజులు జైల్లో పెట్టి సునకానందం పొందారు ఈ జగన్మోహన్ రెడ్డి. నీకు పడాల్సిన శిక్షలు ఎన్ని? 12 ఈడీ కేసులు 12 సంవత్సరాలుగా కొనసాగిస్తూ ఉన్నావు, వాయిదాల మీద వాయిదాలు పెట్టించుకొని. ముఖ్యమంత్రిగా నువ్వు దోచిన దోపిడీ మీద మరో 12 కేసులు వస్తాయి. ఒక్కోటి బిగుస్తూ ఉంది, నీకు ఉచ్చు బిగుస్తూ ఉంది. తాడేపల్లి ప్యాలెస్ చుట్టూ అష్టదిగ్బంధనం జరిగే రోజు వస్తూ ఉంది. రెచ్చగొడుతున్నావు, రౌడీజం చేస్తున్నారు. వైఎస్ఆర్ పార్టీ నాయకులు ఖబర్దార్. మీరు మొదలెట్టారు ఆట, మేము ముగిస్తాం. మీరు మొదలెట్టారు ఆట, మేము ముగిస్తాం. జాగ్రత్త. గెంతుదాం, అల్లరి చేద్దాం, ఇష్టారాజ్యంగా ఎవరిద్దామంటే మిమ్మల్ని ఎక్కడ కూర్చోబెట్టాలి అక్కడ కూర్చోబెడతాం. మీరు చేసిన విధానంలో మేము వస్తే మీరు గడప దాటలేరు. జాగ్రత్త. పెద్ద పెద్ద ప్రేలాపనలు పెడతా ఉన్నారు. మీ ప్రేలాపనలు అరికడతాం. ఏమీ జరగలేదు. చెప్పిన 6 సూత్రాల్లో 5 అమలైనవి. 5 అమలైనవి. ఇంకా చెప్పినవి కూడా చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నాం. గత ప్రభుత్వంలో ఉద్యోగుల ప్రావిడెంట్ ఫండ్లు అన్నీ పక్కదారి పెట్టించారు. వారి బెనిఫిట్స్ అన్నీ తీశారు. అవన్నీ అమలు చేస్తూ ఉన్నాం. 16,000 పైచీలకు ఉద్యోగాలు ఇవాళ కల్పించాం. టీచర్స్ వాళ్ళు ఛార్జ్ తీసుకోబోతూ ఉన్నారు త్వరలో. 6,000 కానిస్టేబుల్ ఉద్యోగాలు క్రియేట్ అయిపోయినాయి. ఆల్రెడీ ట్రైనింగ్కి వెళ్ళే పరిస్థితిలో ఉన్నారు. మీరు ఏం చేశారు? ఒక్క పరిశ్రమ వచ్చిందా? ఇవాళ 9 లక్షల కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడులకి ఆల్రెడీ అగ్రిమెంట్లు అయిపోయినాయి. ఫ్యాక్టరీలు మొదలైనాయి. భూములు కేటాయింపు అయిపోయింది. ప్రభుత్వం ఇచ్చే రాయితీలు కూడా డిసైడ్ అయిపోయినాయి. భారతదేశంలో అత్యధిక పెట్టుబడులను సాధించడం కోసం ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు గారి సారథ్యంలో ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కృషి చేస్తూ ఉంది. ఆర్థికంగా రాష్ట్రం బలపడాలంటే పరిశ్రమలు రావాలి, ట్యాక్సేషన్ రావాలి. ఒక వ్యవసాయం మీద ఆధారపడితేనే సరైనది కాదు. ప్రత్యామ్నాయ ఆదాయాలు పెంచుకోవాలి ఈ రాష్ట్రం. ఆ వైపు దృష్టి సారిస్తూ ఉన్నాం. 20 లక్షల ఉద్యోగాల కల్పన 5 సంవత్సరాలు కల్పించడమే లక్ష్యం. ప్రైవేట్ రంగంలోనా ప్రభుత్వ రంగంలో? ప్రభుత్వ రంగంలో అవకాశాలు తక్కువ, ప్రైవేట్ రంగంలోనే వస్తాయి. ఇవాళ ఐటీ హబ్గానే కాదు, ఒకప్పుడు ఐటీ హబ్గా మారిస్తే తెలంగాణకి వనరైంది. ఇవాళ ఫార్మస్యూటీ హబ్ చేస్తే అది పెద్ద ఆదాయం వనరైంది తెలంగాణకి. తెలంగాణ ఆదాయం అంతా చంద్రబాబు గారు చేసిన కృషి వల్ల వచ్చింది ఇవాళ తెలంగాణకి. ఒక హైటెక్ సిటీ వచ్చినా, ఆదాయాలు పెరిగినా, హెల్త్ సిటీగా మారినా, ఫార్మసిటీగా మారినా అదంతా చంద్రబాబు గారి కృషి. ఆ రోజున ఇవాళ ఎయిర్పోర్ట్ ఆ రోజున విమర్శించారు. ఇవాళ ఆ ఎయిర్పోర్ట్, ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ ఏ విధంగా రోజు రోజుకి పెరుగుతూ ఉంది హైదరాబాద్లో. ఇవాళ అమరావతి పట్టాలు ఎక్కించారు. అది సెల్ఫ్ ప్రమోషన్గా వెళ్ళిపోతుంది. తన వల్ల సమీకరించుకుంటూ ముందే వెళ్ళిపోతున్నారు రాజధానిగా. పోలవరం ప్రాజెక్టు నడుస్తూ ఉంది, వేగంగా పెంచుకుంది. వాళ్ళు చేసిన తప్పుల వల్ల ఇవాళ అనవసరంగా ఖర్చులు పెరిగినాయి. జగన్మోహన్ రెడ్డి చేతగాని తన వల్ల డయాఫ్రామ్ వాళ్ళకి దెబ్బతింది. మళ్ళీ 1000 కోట్ల పైన ఖర్చు పెట్టాల్సిన పరిస్థితి వస్తూ ఉంది. ఎవరు నిర్వాహకం? మీరు వచ్చారు కదా. ఆ రోజున పైన కనుక కాపర్ డ్యామ్ కనుక నిర్మాణం అయ్యి ఉంటే, ఎగువ కాపర్ డ్యామ్ నిర్మాణం అయ్యి ఉంటే అసలు డయాఫ్రామ్ వాళ్ళు కొట్టుకుపోయేదే కాదు. చెప్పేటటువంటి ఉపన్యాసంలో కొన్ని వాక్యాలు, కొన్ని విషయాలు మీకు అర్థం కావాలి. అర్థం అవడమే కాదు, అవి ఎక్కించుకుని బాగా చదువుకుంటున్నారా? ఓకే, ఈరోజు మనందరం కూడా ఒక సంవత్సరం 2 మాసాలు అయిపోయింది అధికారంలోకి వచ్చి. సోషల్ సైన్స్ అంతా కూడా మీకు ఒక అవగాహన ఉంది, అవునా కాదా? మీ టీచర్ బాగా చెప్తున్నాడా? ఈ సంవత్సరం పరిపాలన చేసిన తర్వాత ఎవరైనా ఓకే, ఈ సంవత్సరం మీరంతా కూడా 8వ తరగతిలో సోషల్ సైన్స్ చదువుకుంటున్నారు.
తాను చేసినటువంటి సంవత్సరం ఇప్పుడు మనం ఈ రోజు ఒక పని చేద్దాం. ఉంది అని చెప్పేది. సిద్ధంగా ఉన్నారా? అందరూ అటెన్షన్ లో ఉన్నారా? వేరే ఎక్కడ ఆలోచనలు ఉన్నాయా? మళ్ళా నేను చెప్పగలుగుతారా? నేను చెప్పింది అది మీరు చెప్పాలి. సరేనా? సిద్ధమేనా? ఓకే. మొదటి టాపిక్, ఎవరన్నా హోంవర్క్ చేసుకొని వచ్చారా? చదువుకున్నారా? చదువుకున్నారా ఈ సబ్జెక్టు? అయితే నేను బ్రీఫ్ గా చెప్తాను. చెప్పిన తర్వాత మీరు ఏదైనా అడిగితే సమాధానం కూడా చెప్పాలి. చెప్తారు కదా? ఓకే. మొదటి సబ్జెక్ట్ వచ్చి మనకు వనరులు. వనరుల గురించి మనకు ఒక చిన్న కథ. మోనా రాజు తమ ఇంటిని శుభ్రపరుస్తూ వాళ్ళ తల్లితో గడుపుతా ఉంటారు. అప్పుడు ఈ బట్టలు, పాత్రలు, ఆహారధాన్యాలు, దువ్వెన్లు, తేనె సీసా, పుస్తకాలు చూడండి, వీటిలో ప్రతి ఒక్క దానికి ఉపయోగం ఉంటుంది అనింది. ఎవరు? మోనా చెప్పింది. అందుకే అవి ముఖ్యమైనవి. ఇవి అన్ని కూడా వనరులు అని ఎవరు చెప్పారు? అది అయిన తర్వాత వాళ్ళ అబ్బాయిని అన్నాడు వనరులు అంటే ఏంటి అని రాజు వాళ్ళ అమ్మని అడిగాడు. మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళు మాత్రం అడిగినప్పుడు వాళ్ళ అమ్మ చెప్పింది ఏం చెప్పిందంటే, మన అవసరాలు సంతృప్తి పరచడానికి ఉపయోగపడేది ఏదైనా సరే అది ఏమంటారు? వనరులు అంటారు. నేను అధికారంలో మీ చుట్టూ ఒకసారి పరిశీలిస్తే నేనే డ్రైవర్ని, ఎవరైనా డబ్బులు అడిగితే నా పేరు చెప్పండి. అనేక వనరులు మీరు గమనించవచ్చు. తాగేదానికి ఏం కావాలంటాం? తాగినప్పుడు దాహం వేసి ఏం చేస్తారు? మీరు వాటర్ తాగుతారు. తాగినప్పుడు దాన్ని ఏమంటారు? 18 సంవత్సరాలు నిండిన ప్రతి మహిళ అదే సమయంలో 1700 రూపాయలు వచ్చి పడిపోతాయి. మీ పాఠశాల అయిపోయింది, చాలా విషయాలు ఇంటికి పోవాలి. దేంట్లో పోతారు మీరు? బస్సులో పోతారు. దాన్ని ఏమంటాం? ఆయన చేసి వనరులు అంటాం. అదే సమయంలో ఇది మోసపు పాలన. మీరు చదివే పాఠ్య పుస్తకాలు దాన్ని ఏమంటారు? ఎందుకు వనరు అంటున్నారు? ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి. మీ నాన్న ఇంటికి పోతానే మీకేదో తినబండారం ఇస్తాడు. దాన్ని తాజా కూరగాయలతో కూడా తయారు చేస్తాడు. దాన్ని ఏమంటారు? వనరులు అంటే ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది? నీరు, విద్యుత్, అదే మాదిరిగా బస్సు, కూరగాయలు, పాఠ్య పుస్తకం, ఇవన్నీ కూడా వనరులు. ఇవన్నీ కూడా తయారు చేసినప్పుడు నేరుగా కానీ వస్తువులతో తయారు చేస్తారు. అవునా కాదా అని అడుగుతున్నా మిమ్మల్ని. ఇది రావడానికి తయారు చేసే అన్ని కూడా వనరులే. అవునా కాదా? కాబట్టి ఏదైనా ఒక వస్తువు వనరులుగా ఏ విధంగా మారుతుంది అని రాజుకు అనుమానం వస్తుంది. రాజుకు అనుమానం వస్తే వాటికి విలువ ఉన్నప్పుడే వస్తువులు వనరులుగా మారుతాయి. ఉపయోగం ఉన్నప్పుడే వనరులు అనుకుంటాం. ఉపయోగం లేకపోతే మనం అది వనరులుగా పరిగణిస్తాం. అవునా కాదా? అంటే విలువ ఉంటేనే వనరులు, విలువ లేకపోతే అది వనరులు కాదనేది మన అభిప్రాయం. అవునా కాదా? అంటే ఈ రోజు మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది మోసం చేయడంలో విలువ అంటే వినియోగ అర్హత, ఉపయోగం ఉండాలి. విలువ అంటే అవునా కాదా? అదే సమయంలో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, లోహాలు ఉంటాయి, కొన్ని విలువ కలిగి ఉంటాయి. మీరు ఇంకా చదువుకుంటా ఉంటే నాలెడ్జ్ని పెంచుకుంటూ పోతే మీకు అనేక విషయాలు తెలుస్తూ ఉంటాయి. ఈరోజు రాళ్ళు రెప్పలు ఉంటాయి, అందంగా ఉంటాయి, దానికి విలువ ఉండకపోవచ్చు. కానీ రెండు కూడా ముఖ్యమైనటివి. మానవ సహజ వనరుల్లో ఇంకొక విధంగా అవసరాలు తీరుస్తాయి. ఇప్పుడు రాయి ఉంది, మీకు ఉపయోగపడదు, కానీ రాయి వల్ల ఏమో కంకరిస్తారు, అక్కడ కూడా ఉపయోగపడుతుంది. ఈ విధంగా వనరులు. నీకు బుద్ధి లేదా? జ్ఞానం లేదా? తెలివితేటలు లేవా? రాజకీయాల్లో కొత్తగా వచ్చావా?
ఏం అమ్ముదామని నువ్వు 1500 రూపాయలు ఇస్తానని చెప్పావు, 3 బండలు గ్యాస్ ఇస్తానని చెప్పావు, సంవత్సరానికి నిరుద్యోగ వృత్తి ఇస్తానన్నావు, రైతు భరోసా ఇస్తానన్నావు, అమ్మఒడి కాదు అమ్మకు తల్లికి వందనం, ఎంతమంది పిల్లలు ఉంటే అంతమందికి ఇస్తానని ఎందుకు చెప్పావు? నువ్వు నీకు తెలియదా? నువ్వు చిన్నపిల్లాడివా? ఏదో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిలా కొత్తగా వచ్చావా? జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిలాగా కొత్తగా వచ్చినటువంటి వ్యక్తే మొదటి సంవత్సరంలో ఇచ్చిన హామీలను 90% నిర్వహించినటువంటి వ్యక్తి జగన్మోహన్ రెడ్డి. మనం ఇవాళ బాధగా ఉంది. ఎందుకు బాధగా ఉందంటే ఇన్ని చేశామే, ఇన్ని చేస్తే 11 సీట్లు వచ్చినాయే. ఏమీ చేయకోకుండా అన్నీ చేస్తానని చెప్పిన వ్యక్తికి అన్ని వచ్చినాయే. ఇవాళ అందరికీ టోపీ పెట్టేశాడే, రేవు దాటిన తర్వాత తెప్ప తగలేశాడే. ఈ పోతే మనం ఏం చేస్తాం అనే పద్ధతికి వచ్చాడు. ఇవాళ ఏం చేయలేము. ఇవ్వకపోతే 4 సంవత్సరాలు భరించాల్సిందే, 4 సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ ఓట్లు, అప్పుడు దాకా ఈ పోట్లు పడవలసిందే అనేటువంటి పద్ధతుల్లో ఇవాళ రాష్ట్ర రాజకీయాలు ఉన్నాయని మనం చేస్తున్నాం. కాబట్టి ఇవాళ జరుగుతున్నటువంటి విషయాలను ప్రజలకు చెప్పవలసినటువంటి బాధ్యత మనకున్నది, వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలకు ఉన్నది. ఆ విషయాలను మీ ద్వారా ప్రజల్లోకి తీసుకువెళ్లాలనే ఉద్దేశంతోనే ఇవాళ వార్డు వారీగా మనం తిరుగుతూ ఉన్నాం. ఇది 7వ వార్డు. మొత్తం గుంటూరు 2లో 26 డివిజన్స్ ఉంటే 7 డివిజన్స్ అయిపోయాయి. రేపు చారిగారి డివిజన్, అన్ని డివిజన్లు తిరుగుతాం. తిరగటం వల్ల 2 ఉపయోగాలు. నన్ను మీరు అందరూ ఎరుగున్నారుగా, టీవీలో చూస్తుంటారుగా. రాజశేఖర రెడ్డి గారు చనిపోయిన దగ్గర నుంచి ఈ పార్టీలో ఉన్నవాడిని, అంతకుముందు రాజశేఖర రెడ్డి గారితో పాటు ఉన్నవాడిని. నన్ను మీరు అందరూ ఎరుగున్నారు, కానీ మిమ్మల్ని అందరూ నేను ఎరగనే. కాబట్టి ఈ నియోజకవర్గానికి వాళ్ళని ఇన్ఛార్జిగా వచ్చాను కాబట్టి సత్యనపల్లి నుంచి నేను మీతో మమేకం కావాలి, మీతో కలిసి నడవాలి, మీ సమస్యల పరిష్కారానికి నా వంతు కృషి చేయాలి. అంటే ఇలా వార్డు మీటింగ్లు పెట్టుకుంటూ ఈ 4 సంవత్సరాలు మీతో ప్రయాణం చేసేందుకు చిన్నగా కదిలి వెళదాం. రాటలో జనం వాళ్ళు ఇక్కడ బాగానే వచ్చారు. నేను సుబ్బారెడ్డి గారి వార్డులు కూడా బాగానే వచ్చారు. ఎందుకు వచ్చిన గొడవలే, మొన్నే ఓడిపోయి ఉన్నాం కదా, తర్వాత వెళ్దాంలే, 2వ సంవత్సరం 3వ సంవత్సరం అనుకుంటున్నారు చాలామంది. నిజమే అది. ఇప్పుడు ఏం పరిగెత్తాం, మాకు తప్పదు. సామాన్యులు ఏం పరిగెత్తామని, చివరి వెళ్దామని అనుకునే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. అయినా వాళ్ళందరినీ బయటకు తీసుకురావాలి, స్లోగా ముందు కదిలేటటువంటి కార్యక్రమం చేయాలి. ఇది ఒక పటిష్టమైన నియోజకవర్గంగా తీర్చిదిద్దుకోవాల్సినటువంటి బాధ్యత నాకుంది మీ అందరి సహకారంతో. ఎందుకంటే ఒకటి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఎంత కాదనుకున్నా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ